हॅलो एव्हरीवन, कसं आहे सगळे? छान आहे ना? वेलकम टू अवर नॉलेज ट्रेशर चॅनेल. Today in this section we are going to discuss about Earth's gravitational acceleration. आतापर्यंत आपण ग्रॅव्हिटेशनचा कॉन्सेप्ट बघितलेला आहे आणि कॅप्लर्स लॉ बघितलेला आहे, न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बघितलेला आहे, तसेच न्यूटन्स इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ आणि टाइड्सबद्दल आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. तुम्ही पहिल्यांदा आमच्या चॅनलला जॉईन होत असणार, जॉईन झाला असले तर पहिल्याचा व्हिडिओ बघायचा असले तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याचा लिंक देणार आहे, आई बटनमध्ये सुद्धा लिंक देणार आहे. तुम्ही त्या व्हिडिओज बघू शकतात. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असले तर तुम्ही लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नेक्स्ट विल से Earth's gravitational acceleration. The Earth exerts gravitational force on objects near it. अर्थ त्याच्याजवळ असणारा ऑब्जेक्टवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय करत असतात. According to Newton's second law of motion, a force acting on a body results in its acceleration. न्यूटन्सने सांगितलेला सेकंड लॉ ऑफ मोशन ते काय सांगत असते, म्हणजे जेव्हा एखादी फोर्स एखाद्या ऑब्जेक्टवर ती फोर्स अप्लाय होते तेव्हा त्या ऑब्जेक्ट किंवा बॉडी ॲक्सिलरेट होते, म्हणजे त्याचा स्पीड इन्क्रीज होणार. मग thus the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. मग अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जेव्हा एखादी बॉडीवर अप्लाय होतो तेव्हा त्या बॉडी ॲक्सिलरेट होतो, त्याला आपण ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असं म्हणतो. ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असं म्हणतो. आणि त्याचं सिम्बॉल आहे स्मॉल जी. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. ॲक्सिलरेशन इज ए वेक्टर. ॲक्सिलरेशन वेक्टर आहे. वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय? ए क्वांटिटी विच हॅव बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. दोन्ही असले तर त्याला ॲक्सिलरेशन वेक्टर असं म्हणतो. As the gravitational force on any object due to the earth directed towards the center of the earth. आपण मागच्या स्टोनचा एक्झाम्पलमध्ये बघितलेला आहे. स्टोनला अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय झाल्यावर ते स्टोन अर्थचा कुठं डायरेक्ट होते, खाली पडताना अर्थच्या सेंटरकडे डायरेक्ट होते. द डायरेक्शन ऑफ द ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तसेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा अर्थचं सेंटरवरती डायरेक्ट होते, तसेच ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, म्हणजे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फॉल होते. Today we are discussing about value of G on the surface of the earth. According to Newton's law of gravitation, Newton's universal law of gravitation, the force F is equal to G m1 m2 upon r square, when m1 is the mass of one object, m2 is the mass of the other object, and r is the distance between them. Now if you consider the mass of the object, mass of object is m is situated at a distance r from the center of the earth. See here, this is the earth and an object is situated at a distance r. This is the object. This is the center of the object. The distance between the earth and the object, it is r. The mass of the object is small m and mass of the earth is capital M and radius of the earth is capital R.
Okay. Now, according to the law of gravitation, if you apply the law of gravitation to this, then you can write F is equal to G into, here your M1 is nothing but mass of the earth. So I am writing M, capital M, and here M2 is small m. So M upon R square. The distance between the object center of the earth and the center of the object is R. So we are writing R square. According to Newton's second law of motion, we know that F is equal to mass into acceleration. Here the acceleration is due to the gravity, so we are writing that mg. F is equal to mg. In mathematics, we have studied that A is equal to B, A is equal to C, then B is equal to C. Similarly, we can say that here G m upon R square, this is B, A is equal to B, A is equal to C, then B is equal to C. G m upon R square is equal to mg. In both the side, small m is there, so it gets cancelled. So we can write G is equal to G m upon R square, where m is the mass of the earth and R is the distance between the center of the object and center of the earth and the center of the object. Now, if the object is situated on the surface of the earth, if this object is situated on the surface of the earth, then the distance between this object and the earth, it is nothing but radius of the earth. So we can write this R as capital R, nothing but radius of the earth. So we can write this equation as G is equal to G m upon R square, where m is the mass of the earth, R is the radius of the earth. The unit of G, the value of G on the surface of the earth is Gm upon R square. This is value of G on the earth surface. Now, the unit of G in SI unit, that is, we know that the unit of acceleration is a meter per second square. This is also acceleration due to gravity. So, we can say that the unit of G is nothing but meter per second square. The mass and radius of the earth, they are constant. So, we can write mass of the earth is G is equal to G m upon R square, where m is the mass of the earth, and that is nothing but 6.4 into 10 power 20. 6 into 10 power 24. 6 into 10 power 24 kg. R is the radius of the earth, that is nothing but 6.4 into 10 power 6 meter. Now, putting these values in this equation, what you are getting? G is equal to capital G, the value of G, gravitational constant. What is the value of G? 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square upon kg square. Therefore, G is equal to 6.67 into, these are the given, 10 power minus 11 into mass of earth 6 into 10 power 24 upon radius square. What is the value of radius? 6.4 into 10 power 6 whole square. So, simplifying these equations, what you are getting? 6.67. Let us simplify here. 6.67 into 6 is nothing but 6 7s are 42, 6 6 are 36, 36 plus 4, 40, 6 6 are 36 plus 40. So, the digit is here, 40.02.
Now about this one, 10 power minus 11 plus 24 is nothing but, according to the law of indices, we are getting this one, 10 power 30. Again 6.64 into 6.4 into 6.4 square. That is nothing but 6.4 into 6.4. 4 4 is 16, 4 6 are 24. 24 plus 1, 25. 6 4 is 24. 6 6 is 36. 36 plus 2, 38. 6 9. The digit, after 2 digit, put a decimal point. So 40.96. Now 10 power 6 in 10 power 6 square is nothing but 10 power 12. So whenever it comes to the numerator, what you are getting? 10 power 30 minus 10 power 12. 10 power 30 minus 2, that is nothing but 10. Now what you have got here? 40.02 upon 40.96 into 10. That you can, whenever you are simplifying this, you are getting 9.97 meter per second square. This is the value of g at the surface of the earth. This acceleration depends only on the mass m and the radius r of the earth. So the acceleration due to gravity at a given point of the earth is same for all objects. It does not depend on the properties of the earth. The value of g, it is depend on m and r, mass of the earth and the radius of earth. If at a particular point the value of g is constant, because it depends on the mass and the radius, it will not change according to the property of the object. If the property of the object changes, then the value of g is not changing. Okay, next we will go to the variation in value of g. Variation in value of g. The variation of value of g depends on three factors. For this easier way, we can write it as SAD. What is during exam जवळ आला म्हटले की तुम्ही सॅड होणार का? तुमचा अभ्यास झाला नसणार किंवा काय तर प्रेशर स्ट्रेस मुळे तुमचा अभ्यास केलेला सगळा विसरला असणार असं म्हणून तुम्ही सॅड होणार. त्याच्यात व्हॉट आर द फॅक्टर्स डिपेंडिंग ऑन व्हॅल्यू ऑफ जी असा एक क्वेश्चन आला म्हटले अजून तुम्ही सॅड होणार. सॅड झाले की सॅड झाला बा तुम्हाला SAD स्पेलिंग ह्याचा आठवण आला मग तुम्हाला हे लक्षात येणार. द फॅक्टर्स विच आर डिपेंडिंग ऑन व्हॅल्यू ऑफ जी SAD. व्हॉट इज S? लेट अस सी. S is nothing but shape. A is nothing but altitude. D is depth. हे तीन फॅक्टर वरती व्हॅल्यू ऑफ जी डिपेंड आहे. फर्स्ट फॅक्टर शेप. आपण अर्थचा शेप काय म्हणतो? अर्थचा शेप एक्झॅक्टली इट इज नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल. अर्थचा शेप कसा स्पेरिकल असणार का? एक्झॅक्टली हे स्पेरिकल नसणार. मग कसा असणार? अर्थ त्याच्या ऍक्सिस वर सतत रोटेट होत असणार. त्यामुळे अर्थचं शेप कसं झालेलं आहे? अर्थचं शेप जरा असं फुगलेलं आहे. कसा आहे ना? अर्थचं शेप असं फुगल्यासारखं दिसणार. म्हणजेच काय? त्याच्या पोल्स मध्ये अर्थच्या पोल्स मध्ये ते जरा चपटा झाला असणार. असा पोल्स मध्ये ते जरा चपटा आहे आणि इक्वेटर मध्ये जरा फुगलेला आहे. इक्वेटर मध्ये जरा फुगलेला आहे. इक्वेटर मध्ये असा फुगलेला आहे. हे पोल्स मध्ये असा त्याचा शेप जरा चपट झालेला आहे. म्हणजे आपण काय सांगू शकतो? दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर ऑफ अर्थ पासून पोल्स पर्यंतचा डिस्टन्स, इफ यू टेक दॅट डिस्टन्स एज R1 and if you take the distance from the center of the earth to the equator, if it is R2, then we can say that R2 is greater than R1. R2 is greater than R1. म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. काय फॉर्म्युला माहित आहे? G is equal to GM upon R square.
इथं आपण सांगू शकतो G is gravitational acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the distance. That is nothing but when r increases, when the value of r increases, value of G decreases. Whenever r decreases, value of G increases. This is the factor we are knowing. Here इथं काय झालेलं आहे, आरचं डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू पोल्स, पोल मध्ये आरचं डिस्टन्स काय आहे, कमी आहे. त्यामुळे पोल्स मध्ये आरचं डिस्टन्स कमी आहे, त्यामुळे जीचा व्हॅल्यू हायेस्ट असणार. तसेच इक्वेटर मध्ये आरचं डिस्टन्स जास्त आहे, त्यामुळे इक्वेटर मध्ये आरचं डिस्टन्स इन्क्रीज आहे, जास्त आहे, त्यामुळे जीचा व्हॅल्यू कमी असणार. What is that value? The value of G is highest at the poles. That is nothing but 9.832 meter per second square. And the value of G at the equator, it is lowest. That is nothing but 9.78 meter per second square. हे फॅक्टर्स काय आहे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. शेप, अर्थचा शेप स्फेरिकल, एक्झॅक्ट स्फेरिकल नाही आहे. अर्थ स्वतःच्या भोवती रोटेट होत असल्यामुळे अर्थचा पोल्स मध्ये ते जरा आत गेलेला आहे, म्हणजे चपटा झालेला आहे, आणि इक्वेटर मध्ये जरा फुगलेला आहे. त्यामुळे अर्थचा डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पोल्स, द डिस्टन्स इज लेस. डिस्टन्स कमी झाल्यामुळे, आरचा व्हॅल्यू कमी झाल्यामुळे जीचा व्हॅल्यू इन्क्रीज होते, आणि पोल्स मध्ये जीचा व्हॅल्यू हायेस्ट आहे. दॅट इज नथिंग बट 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तसेच आरचं डिस्टन्स एट द इक्वेटर मध्ये आरचा डिस्टन्स कसा असते, जास्त आहे, त्यामुळे जीचा व्हॅल्यू कमी आहे. दिस इज बिकॉज जी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर. त्यामुळे इक्वेटर मध्ये जीचा व्हॅल्यू लोएस्ट आहे, दॅट इज नथिंग बट 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे झालं फर्स्ट फॅक्टर अबाउट द शेप. लेट अस सी द सेकंड फॅक्टर, दॅट इज अल्टिट्यूड. अल्टिट्यूड म्हणजे काय, हाईट. अर्थ सरफेस मधून ऑब्जेक्ट किती हाईटला जातात तसं तसं त्याच्या जीचा व्हॅल्यू कमी कमी होत असणार, डिक्रीज होणार. वी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ G is equal to Gm upon R square. As we go above the earth surface, the value of R in this equation goes on increases, and so the value of G decreases. आपल्याला माहित आहे R increase झाले की G चा व्हॅल्यू डिक्रीज होणार. इथं काय सांगितलेलं आहे म्हटले की एखादी अर्थ सरफेस अर्थच्या सेंटरमधून अर्थच्या सरफेस पर्यंतचा त्याचा डिस्टन्स, म्हणजे हे झाला आर, हे अर्थचं सेंटर असं आपण घेतले की अर्थच्या सेंटरमधून अर्थच्या सरफेस पर्यंतचा डिस्टन्स, त्याचा रेडियस किती आहे, 6400 किलोमीटर. आपल्याला माहित आहे अर्थच्या सरफेस मध्ये जीचा व्हॅल्यू किती आहे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता आपण बघूया एखादी माउंटेन. इथं आपण एखादी माउंटेनवर चढलेला आहे, एखादी हिलवर असं चढलेला आहे. एव्हरेस्ट, माउंट एव्हरेस्टचा डिस्टन्स किती आहे, 800 किलोमीटर आहे. 800 किलोमीटर म्हणजे अर्थच्या सेंटर पासून त्याचा डिस्टन्स किती झाला, अर्थच्या सेंटर पासून त्याचा डिस्टन्स झाला R is equal to 6400 plus 800. That is nothing but 7200 किलोमीटर. एवढा डिस्टन्स आहे. एवढा डिस्टन्स असल्यावर व्हॅल्यू ऑफ जी मध्ये फरक पडते का, म्हणजे थोडाफार फरक पडणार. 6400 आणि 7200 एवढा डिफरन्स नाही. त्यामुळे जीचं व्हॅल्यू किती असते, माउंट एव्हरेस्ट मध्ये सुद्धा जीचं व्हॅल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. द व्हॅल्यू ऑफ R is negligible. There is a change in the value of R, that is negligible change. So next we will go to the balloon. एखादी मॅनमेड बलून असतात, ते मॅनमेड बलून
असा मॅनमेड बलून असतात, त्याचं मॅक्सिमम हाईट, त्या बलून मॅक्सिमम हाईट किती हाईट पर्यंत पोहोचू शकतात, म्हणजे त्याचा हाईट आहे, सॉरी दिस इज नॉट 800 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर. सो द व्हॅल्यू ऑफ आर इज, value of R changes as a 6,408.8 kilometer. 6,400 and this is the value of R. So there is no much change in that 6,400 आणि 6,408. त्याच्यामुळे इथं R चा व्हॅल्यू नेग्लिजिबल आहे, G च्या व्हॅल्यू मध्ये जास्त काही फरक पडणार नाही, ते आहे तसंच राहणार. 9.8 किलोमीटर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता नेक्स्ट आहे मॅक्सिमम हाईट रीच्ड बाय अ मॅनमेड सॅटेलाइट. हे आहे मॅनमेड बलून आहे. मॅनमेड बलून किती, त्याचा मॅक्सिमम हाईट कितीपर्यंत पोहोचू शकते, म्हणजे 36.6 किलोमीटर. 36.6 किलोमीटर. त्यामुळे आरचं व्हॅल्यू काय होणार, 6,400 प्लस 36.6 किलोमीटर. So it is 6,400 plus 36.6 kilometer. So it is nothing but 6,436.6 kilometer. So there is a difference. So the value of G also changes. The value of G in that height goes on decreasing and it will become 9.77 meter per second square. आता नेक्स्ट कुठला येत आहे, तुम्ही करते हाईट ऑफ ए टिपिकल वेदर सॅटेलाइट. आता आपला आजचा वरच्या सरफेस पर आजचा वरती वेदर सॅटेलाइट ठेवलेला आहे. रोजचं वेदर कसं आहे, किती टेम्परेचर किती असणार, विंड किती असणार, कुठे काय होणार, हे सगळं सांगण्यासाठी वेदर सॅटेलाइटचं ठेवलेलं आहे. सो वेदर सॅटेलाइटचं हाईट किती आहे असं आपण मी दाखवते. वेदर सॅटेलाइटचा डिस्टन्स आहे 400 किलोमीटर. आजच्या सरफेस पासून 400 किलोमीटर हाईट मध्ये वेदर सॅटेलाइटचं असा ठेवलेला आहे. मग ते वेदर सॅटेलाइटचा डिस्टन्स आजच्या सेंटर पासून वेदर सॅटेलाइटचा डिस्टन्स किती झाला, मग 6,400 प्लस 400 दॅट इज नथिंग बट आर इज 6,800 किलोमीटर झाला. त्याच्यामुळे जी चा व्हॅल्यू डिक्रीज झाला आणि ते झाला 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. नेक्स्ट त्याच्यावरती पण सॅटेलाइट आहे, आर्टिफिशियल सॅटेलाइट, कम्युनिकेशन सॅटेलाइट. कम्युनिकेशन सॅटेलाइट इथं आहे. त्याचं डिस्टन्स किती आहे, अर्थ सरफेस पासून 35,700 किलोमीटर आहे. त्यामुळे अर्थच्या सेंटर पासून त्याचं डिस्टन्स किती आहे, 6,400 प्लस 35,700 किलोमीटर. So the value of G becomes very small. That is nothing but G is equal to 0.225 meter per second square. इथे तुम्हाला दिसू शकतं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्याच्यापासून कसं अर्थच्या सरफेस पासून कसं हाईटला ऑब्जेक्ट गेलेला आहे तसा G चा व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाणार. दिस इज अबाउट अल्टिट्यूड. ओके, नेक्स्ट we'll go to the next point, that is depth. The value of G also changes. Value of G change होणार. कसं चेंज होणार, हे आपण अर्थचं सरफेस आहे, इथं अर्थचं सेंटर आहे, सेंटर पासून अर्थचं सरफेस पर्यंतचा डिस्टन्स r आहे. एखादी ऑब्जेक्ट एक माणूस इथं उभारलेला आहे आणि त्या माणूस अर्थच्या डेप्थ मध्ये खाली जायला लागला, म्हणजे आरचा व्हॅल्यू काय झाला, आरचा व्हॅल्यू डिक्रीज झाला. ह्या डिस्टन्स डिक्रीज झाला. आर गोस ऑन डिक्रीजिंग. अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्म्युला G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेअर. ह्याच्यात आरचा व्हॅल्यू डिक्रीज झाला म्हणजे G चा व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार. पण इथं काय झालं, G चा व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार नाही, इन्क्रीज होण्याऐवजी डिक्रीज होते. का ते तसा, म्हणजे कसं हा माणूस आतपर्यंत गेलेला आहे तसा त्या माणसासाठी अर्थ किती असणार, अर्थ सुद्धा असा असणार. त्या माणसासाठी अर्थचा मास किती आहे, एवढंच आहे. आपल्यासाठी अर्थचा मास किती आहे, हे आहे. पण
अर्थ सरफेस मधून कसं कसं खाली गेलेला आहे त्या माणूस, त्याच्यासाठी अर्थचा मास सुद्धा कमी होणार आहे. ह्या फॉर्म्युला, according to this formula, G is directly proportional to mass. So whenever m decreases, G also decreases. G also decreases. So when this person go inside the earth, the mass goes on decreasing. The mass goes on decreasing. The mass like this goes on decreasing. When he come to the center of the earth, the mass becomes negligible, or we can say that mass to that person is zero. Mass of the earth is zero for that person. So the value of G at the center of the earth also becomes zero. This is about the depth. कसा एखादी पर्सन अर्थ सरफेस मधून डेप्थला जात असतो, तसं तसा जीचा व्हॅल्यू इन्क्रीज व्हायला पाहिजे होता, आरचा व्हॅल्यू डिक्रीज होते, त्यामुळे जीचा व्हॅल्यू इन्क्रीज व्हायला पाहिजे होता. पण as he moved down the earth, the mass of the earth also goes on decreasing for him. So the value of G goes on decreasing because G is directly proportional to the mass of the earth. So when he comes to the center of the earth, the value of m becomes zero for that person. So the value of G also becomes zero. So we can say that value of G at the center of the earth is zero. Okay. Next we'll see every planet and satellite has different mass and radius. प्रत्येक प्लॅनेटचा, आता अर्थचा आपण सांगितलेला आहे, अर्थमध्ये एक रेडियस असणार, ते काय 6.4 × 10⁶ ते रेडियस असणार. अर्थचा मास असणार 6 × 10⁻24. तसंच प्रत्येक प्लॅनेटला, डिफरंट प्लॅनेटचा मास, मूनचा मास वेगळा असणार, मार्सचा मास वेगळा असणार, रेडियस वेगळा असणार, मास आणि रेडियस डिफरंट असणार. It is different for different planet. So according to the equation, G is equal to Gm upon r square. In this case, m upon r square, it will changes. It changes for every planet. So the value of G also different for different planets. On the moon, the value of G is, moon मध्ये the value of G किती असणार, 1/6 value of G on earth. म्हणजे काय, अर्थवरती आपण, अर्थमध्ये आपण असा एक जंप केले तर एवढा हाईट पर्यंत पोहोचणार. मग मून मध्ये असा आपण एक हाईट असा घेतला, ते किती, ह्याचा 6 पट, म्हणजे असं एवढं हाईट पर्यंत आपण उडी मारणार मून मध्ये. हे झालं मूनचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे. मूनचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती असते, 1/6 व्हॅल्यू ऑफ G ऑन द अर्थ. ओके, नेक्स्ट विल सी अबाउट द मास अँड वेट. and weight. असं डिफरन्स घेऊन आपण स्टडी करूया. What is mass? Mass is the amount of matter present on it. Amount of matter present in the object. वेट म्हणजे काय आहे, वेट म्हणजे इट इज अ फोर्स. वेट ऑफ मीन्स इट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स द ऑब्जेक्ट. फोर्स विच अट्रॅक्ट्स द object. Force with which earth attracts the object. Force with which earth attracts the object. Earth attracts the object.
Earth attracts the object. That is nothing but weight. कुठल्या फोर्सने अर्थ त्या ऑब्जेक्टला स्वतःकडे खेचून घेते त्याला आपण काय म्हणतो? वेट. मास म्हणजे काय? एखादी ऑब्जेक्ट मध्ये असणारा मॅटर, किती अमाउंट ऑफ मॅटर आहे त्याला आपण काय म्हणतो? मास. SI युनिट ऑफ मास. SI युनिट ऑफ मास काय असणार? SI युनिट ऑफ मास इज नथिंग बट kg. So here the SI unit of weight. वेट म्हणजे काय? एक फोर्स. फोर्सचं युनिट काय आहे? न्यूटन. सो वेटचे युनिट सुद्धा असणार न्यूटन. नेक्स्ट मास. मास एक स्केलार क्वांटिटी. स्केलार क्वांटिटी म्हणजे काय आहे? स्केलार क्वांटिटी म्हणजे क्वांटिटी which has only magnitude, that is known as scalar quantity. वेट. वेट असणार वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity. नेक्स्ट आपण काय सांगू शकतो? The value of mass remains. Value of mass remains same everywhere. Value of mass remains same everywhere. इथं वेट. वेट म्हणजे फोर्स. फोर्स म्हणजे काय? F is equal to m into g. मास इंटू ग्रॅव्हिटेशन. ग्रॅव्हिटेशन सेम असतात का? ग्रॅव्हिटेशन सगळीकडे सेम नाहीये. सो ग्रॅव्हिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो फोर्स चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दॅट इज नथिंग बट वेट ऑल्सो चेंजेस. वेट इज डिफरेंट. Weight is different at different places. नेक्स्ट आपण काय सांगू शकतो? दिस इज इनर्शिया. म्हणजे एखादी मास आहे त्याला आपण फोर्स दिल्याशिवाय ते मूव्ह होत नाही. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, whenever if you are not applied any force to that object, that body remains, that object remains, continues to in the rest position only. So whenever the inner mass increases, mass height, inertia also increases. Inertia also height. Okay, this is about the difference.